اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ اور برطانیہ نے دونوں ملکوں کے درمیان ایجوکیشنل پارٹنرشپ کو اور مضبوط بنانے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے۔ اسسٹنٹ فارن منسٹر لولوا بنت راشد الخاطر سے بلغاریہ کے دارالحکومت برسلز میں کویت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے ملاقات کی۔ بھارت کے نائب صدر جناب وینکیا نائیڈو اپنے سرکاری دورے کے لیے کل شام دوحہ پہنچے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے 195 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 26 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور AFC انڈر 23 ایشیا کپ میں ازبکستان نے قطر کو ہرایا۔ یہ تھی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور برطانیہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور ایجوکیشنل پارٹنرشپ کو اور مضبوط بنانے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے۔ قطر کی جانب سے وزیر تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بسینہ بنت علی الجابر النعیمی اور برطانیہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار ایجوکیشن جناب نادم زہاوی نے اس MOU پر دستخط کیے۔ دونوں فریقوں نے تعلیمی شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب وزیر تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ایجوکیشن سسٹم ایمبیشنز ان دا اسٹیٹ آف قطر کے ٹاپک پر منعقد ہوئے ایک انٹریکٹیو ورکشاپ میں بھی شرکت کی۔ ملک کے تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا۔ اسسٹنٹ فارن منسٹر محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے برسلز میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کی قیادت نیٹو میں جرمنی کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹو امبیسڈر روڈائگر کونگ نے کی۔ میٹنگ کے دوران قطر اور نیٹو کے درمیان تعاون کے تعلقات، سیکیورٹی کے شعبوں میں خواتین کے کردار اور فوڈ اور انرجی سیکیورٹی سمیت گلوبل چیلنج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان اور یوکرین میں ہونے والے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور ان دونوں ملکوں میں لوگوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کے ریاست قطر کے عزم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ فارن منسٹر سے کویت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر مرزوق بن علی الغانم نے ملاقات کی۔ یورپین یونین اور نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو میں قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ محترمہ لولوا نے یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ کے چیف فارن پالیسی ایڈوائزر جناب سائمن موڈیو سے بھی ملاقات کی۔ منسٹری آف پبلک ہیلتھ میں اسسٹنٹ منسٹر فار ہیلتھ افیئرز ڈاکٹر صالح علی مرری سے قطر کینسر انفارمیشن سینٹر یعنی QCIC کی لانچنگ سیریمنی کے دوران اپنی تقریر میں کہا کہ وزارت صحت سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اداروں کے تعاون سے 2011 سے 2016 نیشنل کینسر اسٹریٹجی اور 2017 سے 2022 نیشنل کینسر فریم ورک کے ذریعے کینسر علاج کی خدمات کو اور بہتر بنائے گا۔ جناب المری نے مزید کہا کہ QCIC اس بیماری کے بارے میں سوسائٹی میں آگاہی پھیلانے کے علاوہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اور ریسرچرز کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت کی خدمات کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بلغاریہ کی وزیر خارجہ ٹیوڈورا گینشوائک نے برسلز میں قطر کے امبیسڈر فہد بن ابراہیم المشیری سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔
भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अपने सरकारी दौरे के लिए कल शाम दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी और कतर में भारत के एम्बेसडर डॉक्टर दीपक मित्तल ने किया। इंटरनेशनल न्यूज में जॉर्डन के शाह अब्दुल सेकंड ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीफोन कॉल के जरिए दो तरफा ताल्लुकात और फूड सिक्योरिटी की हिफाजत से मुताल्लिक उमूर के अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स में ताउन के तरीकों पर जायजा लिया। दोनों फरीकों ने ताज़ा तरीन इलाकाई और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, खास तौर पर फिलिस्तीन के मसाइल पर भी बातचीत की। हफ्ते के रोज भारत के उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में केमिकल के धमाके में कम से कम 10 अफराद की मौत और 22 जख्मी हो गए हैं। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 195 नए कंफर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 26 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 69,03,493 डोजेज दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,696 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 35,53,871 हो गई है। कोरोना वायरस के मजीद 115 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,67,017 हो गई है। उधर एक मरीज को आईसीयू में दाखिल किया गया है और उसे मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। AFC अंडर 23 एशिया कप में उज्बेकिस्तान ने कतर को 6-0 से शिकस्त दी। मेजबान टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए में सबसे आगे है। कतर ने 2 मैचों में 1 पॉइंट हासिल किया। कतर की बीच वॉलीबॉल टीम की वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी शरीफ यूनुस और अहमद तिजान ने वर्ल्ड बीच प्रो टूर एलाइट चैंपियनशिप में एस्टोनिया को 2-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फीबा एशिया कप 2025 प्री क्वालिफायर्स बास्केटबॉल में ग्रुप ए में कल मेजबान कतर ने यूएई को 54-48 पॉइंट से शिकस्त दी। इससे पहले कतर ने ओमान को 73-62 से हराया था। यूईएफए नेशंस लीग के ग्रुप ए मैच में हंगेरी ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया। 1962 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ हंगेरी टीम की ये पहली जीत थी। पोलैंड की वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ईगा श्वाइंटेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-1 और 6-3 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया है। मेंस फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल का आज नॉर्वे के कैस्पर रूड से मुकाबला होगा। आज का पहला न्यूज बुलेटिन खत्म होने से पहले अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। दोनों मुल्कों के दरमियान एजुकेशनल पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए। असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर से बुल्गारिया के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कुवैत नेशनल असेंबली के स्पीकर ने मुलाकात की। भारत के नायब सदर जनाब वेंकैया नायडू अपने सरकारी दौरे के लिए कल शाम दोहा पहुंचे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 195 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 26 नए केसेस सामने आए हैं। और AFC अंडर 23 एशिया कप में उज्बेकिस्तान ने कतर को हराया। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से मोहम्मद उबैद ताहिर और मोहम्मद अमीन और स्टूडियो से सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन सुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 यल्ला या शबाब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।